Hello everyone. Under central banking, this is session number 57. Topic is bank rate policy. In our previous class, we have discussed about the quantitative methods of credit control. We have studied the meaning, then certain methods. The objective of this class is to enable the students to understand bank rate as one of the methods of credit control. Outcome of the class, that is learning outcome, students will be able to understand how bank rate controls credit in the economy. Contents of this class are introduction, then bank rate policy, its meaning, then effects of bank rate policy, and significance of the bank rate policy in the credit control methods of the central bank. Bank rate policy introduction. Now we have to understand what is bank rate policy. As we all know, a bank rate policy is one of the traditional methods of credit control. According to M. Spalding, the bank rate is the minimum rate charged by the central bank for discounting approved bills of exchange. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಪ್ಯಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ approved bills of exchange. Here we have to remember, like an individual, commercial banks also faces certain financial difficulty. When they face certain financial difficulty, they may approach the central bank of that country. By that period, it may rediscount the bills of exchange, or sometimes it may make some advances to the commercial banks for the loans which are given by the central bank for the commercial banks. So that what rate it charges, that is known as a bank rate. Next we may say a bank rate is the rate at which a central bank is prepared to discount the first class bills, or what is called approved securities of the commercial banks. ಅದರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನೊಂದಷ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್. In other words, bank rate is the rate at which the central bank charges from the commercial banks for rediscounting the bills of exchange. As we already said or studied, it is the bank rate is the rate at which the central bank charges from the commercial banks for rediscounting the bills of exchange. ಅದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನೊಂದಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್. Next, we have to discuss about effects of bank rate policy. So, in what way bank rate policy of the central bank can regulate the credit creation, or what is called credit advance function of the commercial banks. As far as the effect on cost and availability of credit is concerned, it is said that by raising bank rate, it raises the cost of credit. ಅದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹೊತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಬೈ ರೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ಬೈ ಲೋವರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಲೋವರ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ that is what is called this cost of credit becomes less or it lowers the cost of credit. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ by changing the eligibility rules or the conditions the central bank influences the availability of credit. Here we may say that by raising the bank rate or by lowering the bank rate, definitely the central bank of a country influences the bank advances. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Next we may say strict eligibility rules make it difficult. We may say that if the central bank of a country adopts what is called a dear monetary policy or what is called a costly monetary policy, definitely it may difficult for the commercial banks to borrow. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, it makes it difficult, and lenient or what is called liberal eligibility rules make it easy for the commercial banks to get loans from the central bank. ಅದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಿಬರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. So next we have to discuss effect on the level of economic activity. So what would be the effect of bank rate on the level of economic activity? We may say a change in the bank rate leads to a corresponding change in the other interest rates of the market. In this regard, we have to remember there is a close relationship between bank rate and market rate of interest. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇ ಸೇ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐದರ್ ಡಿಯರರ್ ಆರ್ ಚೀಪರ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ willingness of the business to borrow and invest. For example, assume that whenever the market interest rate changes, definitely that may decide the willingness of the businessman to borrow and invest. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ definitely brings changes in the market rate of interest, and this will in turn affect the level of economic activity and the price level. ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. The announcement effect of a change in the bank rate influences the credit psychology in the economy. ಅದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜನ ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. We may say a rise in the bank rate is regarded as the official signal for the beginning of the period of relatively dearer money. For example, assume that if there is a slight rise in the interest rate takes place, we may say that it is the signal for the beginning of the period of relatively dearer money. Thereby one can understand that it is somewhat difficult or costlier to borrow from the bank. ಅದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಚೀಪರ್ ಮನಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಚೀಪರ್ ಮನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಚೀಪರ್ ಮನಿ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಮನಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is inflation and what is depression. Inflation means there is much economic activity. Depression means there is a low level of economic activity. When there is deflation, I mean when there is inflation, how the central bank decide the this bank rate, or when there is depression, how it has to frame its bank rate policy. That is why it is said that during inflation, central bank increases the bank rate, then it will raise the cost of bank credit. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ and thereby it discourages the businessmen from borrowing from commercial banks. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿನಿಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದರ್ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಆಗ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟರಿ ಟು ದಿಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ or when there is a low level of economic activity, we may say central bank decreases the bank rate. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನಾವು commercial banks can borrow from the central bank. This definitely encourage the businessmen from borrowing from the commercial banks. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ this encourages the businessmen to borrow from the commercial banks. As a result, the volume of credit will increase. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಹಣದ ಹರಿವು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ. there will be push, it increases the level of economic activity, or we may say it pushes up the level of economic activity and price level. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬೆಲೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. So next we have to discuss what would be the effect of bank rate on balance of payment. ನಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. we may say a rise in the bank rate will set right an adverse balance of payment. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಖಂಡಿತ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. as the bank rate is raised, remember, as the bank rate is raised, other interest rates in the money market go up. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. there will be a movement of foreign capital into the country, or we may say that is what is called inflow of capital because of better returns and stoppage of capital going out of the country. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದ ಆಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ there will be what is called inflow of capital. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. moreover, the demand for domestic currency will rise. Demand for domestic currency will rise because of increase in the interest rate, then raising its value and making the exchange rate more favorable one. So whenever the domestic currency becomes costlier in terms of the other currency, definitely it is favorable for this balance of payment, and thereby definitely it raises its value of this currency and making exchange rate a more favorable one. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್, ಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So next we have to discuss what is the significance of bank rate policy. According to De Kock, the discount rate of central bank has nevertheless a useful function to perform in certain circumstances and in conjunction with the other measures of control. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ and in conjunction with the other measures of control. ಉಳಿದ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ economic condition in the country. Here we have to remember the bank rate that reflects or indicates the
credit situation and economic condition in the country. For example, assume that when there is a high rate of interest, definitely that is not favorable for this bank credit. And when there is a low rate of interest, definitely that is favorable for bank credit. ಅದರಿಂದ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನು ಫೇವರೇಬಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. Then we may say a rise in the bank rate may be regarded as the amber colored light of warning to commercial credit. Here we have to remember the amber colored light of warning. Andre, for example, nammali red signal iddage a rise in the bank rate may be regarded as the amber colored light of warning to the commercial credit. Definitely there by that period there will not be much expansion of credit and business activities. Likewise, a fall in the bank rate may be looked upon as the green light indicating that the coast is clear and ship of commerce may proceed on her way with caution. ಇದೊಂದು ಪ್ರವರ್ಬಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ looked upon as the green light. So green light, so usually green light indicates sign to proceed, indicating that coast is clear. For example, assume ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡಲ ತೀರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ and ship of commerce may proceed on our way with caution. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯೂ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. Finally, let us summarize the ideas that we have studied here. So far, we have studied the meaning of bank rate. Then we discussed about effects of bank rate on the economy. Then we discussed about the significance of bank rate. And next we have to discuss other instruments of the credit control. So that we shall continue in our next class. Thank you.